الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تم نے جلدی کی، جب تم نماز پڑھ لو تو پہلے اللہ پاک کی ایسی حمد کرو جس کے وہ لائق ہے، وصلی علیہ، اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو۔ راوی فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، اللہ پاک کی حمد کی اور پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تم دعا کرو قبول ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، نہ ہوئے حشر تلک بھی برآور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیک خواتین کی زندگیوں کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ نہ صرف تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں بلکہ اس کے مفاہیم کو سمجھتی ہیں، اس پر غور و خوض کرتی ہیں اور پھر اس سے اپنی اصلاح کے مدنی پھول چنتی ہیں۔ جب اس کی تلاوت کرتے ہوئے رب کی وعید کو پڑھتی ہیں تو پھر اللہ پاک کے خوف سے اشک بہاتی ہیں، روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ بار بار اس آیت کی تلاوت کرتی ہیں۔ ان کی زندگیوں کا ایک بہترین پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے اشک بہاتی ہیں۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ ان نیک خواتین، ان بزرگ خواتین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک خوب غور و خوض کر کے پڑھیں اور بالخصوص تفسیر صراط الجنان شریف جو ہے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس کے ذریعے قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری خواتین کو ان نیک خواتین کی سیرت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صاحب۔ آئیے ان کے ساتھ اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق فیضان رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ نیک خواتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیداتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم کئی پروگرام سے کر رہے ہیں، سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جب نیکوں کا ذکر کیا جاتا ہے رحمت نازل کی جاتی ہے، جب نیکوں کی نیک عادات، عبادات کا، ریاضات کا ذکر کیا جاتا ہے تو طبیعت مائل ہوتی ہے اور نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ اور دیکھیں کہ نیکی کرنے والے کے لیے ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے۔ جب کسی کو لوگ نیک سمجھیں یہ ایک الگ بات ہے، بندہ خود اپنے آپ کو نیک سمجھے یہ الگ بات ہے۔ اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھنا، لوگ سمجھتے ہیں تو حسن ظن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر وہ اجر پائیں گے حسن ظن پر۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ، عبادت گزار خاتون ہونے کے باوجود عاجزی انکساری والی تھی، خوف خدا والی تھی۔ خوف خدا کا تو ہم نے پچھلے پروگرامز میں سنا۔ میں عاجزی کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ کسی نے کہا کہ دعا کیجیے، تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سن کر دیوار سے چمٹ گئی اللہ اکبر، اور فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے، میں کیا ہوں، مجھے دعا کے لیے کہتے ہو؟ اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور دعا مانگو، بے شک رب تبارک و تعالی پریشان حال کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے نیک بندیوں کو دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔
मगर जिसको दुआ के लिए कहा जाए, इस्लामी बहन को या इस्लामी भाई को, अब उसके लिए बेचारे के लिए बेचारी के लिए आजमाइश होती है कि लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, लोग मुझसे दम करवाते हैं, तो बाजी आप दुआ कर दें। तो अब बाजी आजमाइश में अपने नफ्स को संभालना है। हाँ, अपने आप को संभालना कि मैं नेक हूँ, मैं कोई मकाम को दर्जा पा चुकी हूँ। तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा दिन रात अल्लाह की इबादत करती और कोई काम खिलाफ शरा नहीं करती थी। अल्लाह से मोहब्बत करने वाली, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली, जन्नत की तैयारी करने वाली, मगर आजिज़ी करने वाले। और आजिज़ी करना ये भी जन्नत में ले जाने वाला अमल है, ये भी अफजल अमल है। जब इंसान अपने आप को कमतर समझता है तो अल्लाह ताला उसके मकाम और मर्तबे में इजाफा फरमा देता है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ये नेकों से कहा करती थी, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों और बंदियों की तो कोई कमी नहीं। बेशक मेरे गुनाह तुम्हारी नेकियों से बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। आजिज़ी हमारी, अगर तौबा के जरिए मेरे गुनाह नेकियां बन गए तो मेरी नेकियां तुम्हारी नेकियों से बढ़ जाएंगी। वाह। अच्छा, तो आज ही देखिए कि अपने आप को नेक नहीं समझती हैं, अपने आप को गुनाहगार समझती हैं। और सूरह फुरकान में यही तो कहा गया कि उनकी रातें कयाम में सजदों में गुजरती हैं, फिर वो कहते हैं या अल्लाह हमें जहन्नम से बचा। अल्लाह अकबर। इन्हीं इबादत करके ये नहीं कहते कि या अल्लाह जन्नत अता फरमा, बल्कि जहन्नम से पनाह मांगते। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा खुद पसंदी का शिकार नहीं थी। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा खुद पसंदी की शिकार नहीं थी, नेक नामी की तलबगार नहीं थी। और याद रखें, इसको कहा गया बेवकूफी की दलील। किस चीज को? जो खुद पसंदी का शिकार हो जाए, जो नेक नामी का तलबगार है और खुद को नेक और परहेजगार समझे, तो इस बात की अलामत है कि बेवकूफ है। हजरत लुकमान हकीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, कुरान करीम में इनके नाम की सूरत भी है। इन्होंने अपने जो बेटे को नसीहतें की वो कुरान में भी और दीगर किताबों में भी हैं। आपने फरमाया कि बंदे की अक्ल कामिल नहीं होती जब तक उसमें 10 औसाफ ना हो। उनमें से एक, सारी दुनिया को अच्छा और खुद को सबसे बुरा जाने। आजिज़ी। ये अक्लमंद की अलामत है कि वो सबको अच्छा समझता है और अपने आप को बुरा समझता है। अच्छा, ये भी पता चला कि बंदा जब सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करता है, रब्बे कायनात उसके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। और कुरान करीम में सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 में इरशाद होता है, इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन बहुत लोग ख्वाहिश करेंगे काश हमारे गुनाह ज्यादा होते। पूछा गया ऐसे कौन है? फरमाए ये वही हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह पाक नेकियों से तब्दील फरमा देगा। गैब बताने वाले नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक के हदीस नंबर 190 क़यामत का दिन होगा, एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाएगा, हुक्म होगा इसके छोटे गुनाह पेश करो। चुनाचे एक एक करके उसके गुनाह पेश किए जाएंगे, वो इकरार करता जाएगा और डर रहा होगा कि अभी बड़े गुनाहों की बारी आई। इतने में हुक्म होगा, तेरे हर गुनाह की जगह एक नेकी है। क्या वो पुकारेगा, मौला अभी तो बड़े बड़े गुनाह हैं जिसका जिक्र ही नहीं हुआ। हज़रत उज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाती हैं, फरमाकर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब मुस्कुराए, सुभान अल्लाह, हत्ता के नवाजिज़ यानी पिछली जो दाढ़ें मुबारक थी वो भी जाहिर हो गई। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत। बेशक, कैसी रहमत है। सही। एक यहाँ सवाल पैदा होता है, ज़हन में आता है कि आजिज़ी तो की जाती है, लेकिन आजिज़ी करनी किसके लिए? एक तो लफाजी आजिज़ी होती है ना, मैं बड़ा गुनाहगार, मैं हकीर फकीर, तो ये आजिज़ी अल्लाह के लिए आजिज़ी या सिर्फ वो दिखलावे वाली आजिज़ी? देखिए, अल्लाह की बारगाह में तो सच्ची आजिज़ी ही कबूल होगी ना। अल्लाह तबारक व तआला
पाक है, पाक को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो हम वो दिखावा और बनावट तो तसन्नो, अल्लाह अकबर। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर कोई मस्जिद के दरवाजे पर आकर कहे और या कार, तो सबसे पहले मैं मस्जिद से बाहर निकलूंगा। आज इनकी सारी वाकई अपने आप को नेक नहीं समझते थे, नेक नहीं समझते। तो अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, नेकों के सदके में सुभान अल्लाह। बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका बना दे मुझे नेक, नेकों का सदका, बुरी आदतें भी छुड़ा या इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ा या इलाही। आमीन आमीन आमीन। अच्छा देखिए, एक है तकब्बुर जो अल्लाह की बारगाह में पसंदीदा नहीं। क़यामत के रोज तकब्बुर करने वाला जो है वो इंसानी शक्ल पर होगा, मगर जिसामत उसकी चूंटी जैसी होगी, कीड़ी जैसी होगी, और लोग उसको रोंद रहे होंगे। और एक है आजिज़ी, जिल्लत नहीं, जिल्लत पसंदीदा नहीं है कि हम अपने आप को जिल्लत पर पेश करें। आजिज़ी करना अच्छा है, तकब्बुर अच्छा नहीं है, आजिज़ी अच्छा है। और इसी तरह अपने आप को जिल्लत पर पेश करना भी दुरुस्त नहीं। यानी ना ऊपर जाना है कि तकब्बुर हो जाए, ना इतना नीचे जाना है कि हम जिल्लत पे चला जाए। दरमियानी मामला जो है वो आजिज़ी वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें हकीकी आजिज़ी अता फरमाए और अपने आजिज़ बंदों में शामिल फरमाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है नन्ही मुबल्लिगा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नेक ख़वातीन, जिसमें रुकने शुरा निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी मोहम्मद शहादत तारी सल्लल्लाहुल बारी इल्मा हिकमत के मदनी फूल बयान कर हमारी तरबियत करते हैं। इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट है नन्ही मुबल्लिगा। इस सेगमेंट में आज हमारे साथ है खंसा नूर। हम इनसे सुनेंगे वालिदैन की बात मानने के हवाले से। जी खंसा नूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें अपने वालिदैन, उस्तादिज़ा और बड़े बहन भाइयों की फरमाबरदारी करनी चाहिए। फरमाबरदार बच्चों की सभी लोग तारीफ करते और प्यार करते हैं। फरमाबरदार करने वालों को अल्लाह पाक भी पसंद करता है। वालिदैन की हरगिज़ नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह कबीरा यानी बड़ा गुनाह है और जहन्नम में ले जाने वाला काम। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बताऊं? ये बात आपने 3 दफा फरमाई। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, फरमाइए ये आपने फरमाया अल्लाह पाक के साथ शिर्क करने वाला और वालिदैन की नाफरमानी करना। प्यारी बच्चियों, देखा आपने कि अम्मी अब्बू की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है। अगर माज़अल्लाह आपने वालिदैन की नाफरमानी की तो अम्मी अब्बू से माफी मांगनी होगी और अल्लाह पाक से तौबा करनी पड़ेगी। हमारे माँ बाप, उस्तादिज़ा और बड़े बहन भाई हमारा भला ही चाहते हैं, उनकी बात मानने में ही फायदा है, इसलिए उनकी बात न मानने से इंसान कोई बड़े नुकसान में मुब्तला हो जाता है। मसलन बड़ों ने समझाया कि बेटा स्कूल से छुट्टी होते ही सीधा घर आना, मगर आप सहेलियों के साथ घूमने चले गए तो आप लोगों को कोई गवाह भी कर सकता है या कोई खतरनाक हादसा भी हो सकता है। हमें अपने वालिदैन, उस्तादिज़ा और बड़ों की लाज़मी फरमाबरदारी किया करें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो मदनी चैनल नाज़रीन, हमें भी अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने नन्ही मुबल्लिगा के मदनी फूल सुने। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने
پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حریم ہے، میرا عطیہ صاحب سے یہ سوال ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ دنیاوی لذتوں سے کیسے بچتے تھے؟ کوئی واقعہ سنا دیجیے۔ ماشاءاللہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کیا شان ہے۔ کیا بات، امیر اہل سنت امام غزالی کو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کو بتاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بے شک، احیاء العلوم کی بہت زیادہ ترغیب دلاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی جو پہلی درسی کتاب ہے اس کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، مکاشفۃ القلوب، اور اس کے جو درس ہیں اللہ اکبر بڑے رقت انگیز ہیں، واہ، اور درس کے دوران درس دینے والے بھی رو رہے ہیں، سننے والے بھی رو رہے ہیں، اس طرح کی کیفیات کا ترتب ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، اور منہاج العابدین آپ کی زندگی کی آخری کتاب ہے۔ بہت بڑے ولی اللہ آپ گزرے اور بہت بڑے عالم، حجت الاسلام آپ کو کہا جاتا ہے، اسلام کی دلیل۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت فرمائے ان پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ آمین آمین۔ آپ کو جامعہ نظامیہ کا منصب تدریس سونپا گیا تو بڑے بڑے علماء آپ کی خدمت میں آئے، عرض کی آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن ایک شرط پر دعوت قبول کی جائے گی، سبحان اللہ، یا تو کھانا میری مرضی کے مطابق اور دعوت کا وقت آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، یا اس کا الٹ، یعنی کھانا آپ کی مرضی کے مطابق، دعوت کا وقت میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ حاضرین نے عرض کی کھانا آپ کی مرضی کا اور دعوت کا وقت ہماری خواہش کے مطابق ہوگا۔ امام غزالی نے فرمایا میرا کھانا روٹی، سرکہ اور سبزی وغیرہ ہے، صحیح، وقت آپ مقرر کر لیں، کب ان اشیاء کے ذریعے میری دعوت کریں گے؟ عرض کی اللہ پاک کی قسم ایسا نہیں ہوگا، دعوت کا وقت آپ طے فرمائیں، دعوت میں کھانا ہماری مرضی کا ہوگا، صحیح، اور ہم اس دعوت میں مرغی کا سالن، میٹھے وغیرہ کا اہتمام کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ کی بات سر آنکھوں پر، مگر اس دعوت کا وقت 2 سال بعد ہوگا۔ اللہ اکبر، واہ، حاضرین نے عرض کی حضور دعوت اور وقت دونوں آپ طے فرمائیں، صحیح، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بحث و مباحثہ کے ذریعے ہم آپ پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر، تو بہت عاجزی انکساری اور بزرگی اور سبحان اللہ، دنیا کا ترک اور ماشاءاللہ اصلاح نفس، اگر ہم ان کو پڑھیں نا جی، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری باتیں ہی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ حالانکہ اتنے 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن ان کے اگر بیانات سنے جائیں، ان کو پڑھے جائیں، مطلب ان کی کتابیں پڑھی جائیں، تو لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے ہی سمجھا رہے ہیں، مجھے ہی فرما رہے ہیں۔ ایسے اللہ پاک ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ اپنے سوالات پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیں، 0316 888 2625 0316 888 2625۔ اسلامی بہنیں اگر سوال کرنا چاہیں تو برائے کرم یہ صرف تحریری سوالات بھیجیں، اپنی وائس میں مطلب سوال نہ بھیجیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ بالکل اولاد کی تربیت کرنی ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، دنیا آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ ہمیں فکر ہوتی ہے اولاد کی پرورش کی، لباس کی، کھانے کی، دیگر سہولیات کی، تو فکر اس کی تو ہونی ہی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رسول کے احکامات سکھانے کی، یہ ہمارا بچہ، ہماری بچی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنے۔ دیکھیں کہ کھلانا پلانا ہے وہ تو جانور بھی کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اچھا سردی گرمی سے بچانا ہے وہ تو غیر مسلم بھی بچاتے ہیں، اور دیگر جانور بھی اپنے اولاد کا خیال رکھتے ہیں، بالکل ایسے۔ دشمن سے حفاظت کرنی ہے تو جو بھی جانور کرتے ہیں۔ بھی ہم تو انسان ہیں، اور انسانوں میں بھی ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، الحمدللہ۔ تو ہماری اولاد کی تربیت ان سے ڈیفرنٹ ہوگی، ان سے مختلف ہوگی۔ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، ہم نے الحمدللہ بطور دین اسلام کو پسند کیا، تو اسلام کے احکامات کو سیکھنا ہے، اولاد کو بتانا ہے۔ مگر یاد رکھیں تربیت کا مطلب یہ نہیں زبردستی،
चीख कर, डंडा और हाथ और ना, अगर सख्ती के साथ कोई चीज उन पर मुसल्लत कर देंगे उनको इस्तिकामत नहीं रहेगी। वक्ती तौर पे करेंगे लेकिन बाद में शायद न अपनाएं इसको। जी, इसलिए मार नहीं, प्यार और आसानी और नरमी के साथ, ताकि औलाद के अकीदे भी ठीक हों, औलाद का अमल भी ठीक हो, गुमराही की तरफ ना जाएं, बेअमली की तरफ ना जाएं, नशे की तरफ ना जाएं, बुरे दोस्तों की तरफ ना जाएं। और पेरेंट्स को इनकी तरबियत करनी है दीनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, ज़ाहरी लिहाज से, बातनी लिहाज से, इस्लामी नज़रियात, इस्लामी अकायद, आमाल, अच्छा औलाद के लिबास के ताल्लुक से, खाने पीने के ताल्लुक से, उठने बैठने के ताल्लुक से, दोस्तों के ताल्लुक से, मशागिल के ताल्लुक से, अच्छा बातनी तरबियत, हसद क्या होता है, बुग़्ज़ क्या होता है, कीना क्या होता है, तकब्बुर क्या होता है, तो ये चीज़ें अपनी औलाद को सिखाएं। अच्छा बात क्या है, जब अभी छोटा है, अभी छोटी है, अभी बच्ची है, अभी बच्चा है, तो अभी बच जाएगा बच्चा है तो सीख लेगा, बाद में सीखता नहीं। 13-14 साल ये एंड है, उसके बाद तो फिर वो मनमोजी हो जाता है। हाँ जी, मनमोजी तो अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो देखें कि एक तहकीक है, रिसर्च है कि बच्चा अभी दुनिया में नहीं आता जी, उससे पहले वो सीखना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। अच्छा अब दुनिया में आया तो हम क्या करते हैं, कान में अजान देते हैं, अल्लाह का मुबारक नाम, मेरे रब का बरकत वाला नाम उसके कानों के जरिए उसके जहन में जाए। बेशक। अच्छा अजान तो दे दी, और उसके बाद भी बच्चों को उठाते खिलाते अल्लाह 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 अल्लाह, इसकी तकरार की जाए, मौके की मुनासबत से तकरार करें। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी वालिदा जो थी, उन्होंने इनकी विलादत के बाद सारे घर वालों को कहा कि इतनी मुद्दत तक इनके सामने अल्लाह के जिक्र के सिवा कोई बात नहीं करनी जितनी देर तक ये जबान ना खोलें। कैसी जबरदस्त माँ थी, सुभान अल्लाह। ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि जो भी सामने आता है तो जिक्रुल्लाह करता है, तो आपने जब जुबान मुबारक खोली तो आपने भी फिर अल्लाह 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 कहना शुरू किया। मेरे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, देखिए दुनिया में आए 18 पारों के हाफिज थे। सुभान अल्लाह। किससे सीखे? माँ से। माँ से। कैसे सीखे? माँ तिलावत करती थी। जब पूछा उस्ताद ने कि 18 पारे कैसे हिफज कर लिए, तो आपने बताया कि मेरी माँ तिलावत करती थी, मैं सुनकर मैंने याद कर लिए। क्या बात है। अच्छा गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में आए तो अल्लाह 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 करते हुए आए, दुनिया से गए तो अल्लाह 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 जिक्रुल्लाह करते हुए दुनिया से गए। तो अपनी औलाद की तरबियत के अंदर ये चीजें देखें शामिल हैं कि साथ साथ उसको प्यार करें, चूमें, गोद में उठाएं, तो जिक्रुल्लाह साथ साथ करते जाएं, तो इंशाल्लाह इससे भी हमारे बच्चे नेक होंगे, दीनदार होंगे। अच्छा फिर जिक्रुल्लाह की आवाज, इसकी सदा, इसकी भी बरकतें बेशक बेशक बेशक। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत कीजिए ताकि दुनिया में भी आखिरत में भी ये कामयाबी का जरिया बने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है इस्लामी बहनों के दीनी इदारे। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है, ये दावते इस्लामी है। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। अल्लाह की नेमत है ये दावत इस्लामी, आका की इनायत है ये दावत इस्लामी। दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है ये दावत इस्लामी है, दावत
اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی زندہ باد۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کے دینی ادارے ہیں، اللہ پاک ان میں مزید برکت دے۔ آئیے اپنے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، قابل رشک خواتین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کھلے جنازے سخت ناپسند ہیں کیونکہ ان میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو اس کو پیش کروں۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خرمے کی چند شاخیں منگوائیں، کھجور کی چند شاخیں، ان پر کپڑا تانا جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ اسے دیکھ کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئیں۔ حسب وصیت آپ کا اور آپ کے بعد بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ قابل رشک ہیں خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی سیرت پر ہماری اسلامی بہنوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حیا عورت کا زیور ہے، اور جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچے گا اور دوسرے بھی اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب عورتیں بدقسمتی کے ساتھ پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں، مصیبت سمجھتی ہیں، اللہ کی پناہ، اور عورت کی آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نفس و شیطان کی جو باندیاں ہوتی ہیں وہ اپنی نمائش کے لیے نہ جانے کیا کیا انداز اختیار کرتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، وہ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ پردہ کو باریک دوپٹہ یا چادر کے گلے میں سانپ کی مثل لٹکا لینے کا نام نہیں ہے، چہرہ سمیت پورے بدن کو کسی موٹی چادر یا کھلے برقعے میں چھپا لینے کا نام ہے۔ اور پردے کے بارے میں اور بھی تفصیلات جو ہیں، پردے کے بارے میں سوال جواب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جائز نہیں اس کا کوئی حصہ دیکھا جائے سوائے اس کے اور اس کے، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کی حیا کا عالم دیکھیے۔ زندگی تو زندگی، بعد وفات بھی پردے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر پردہ نافذ ہو جائے تو لگتا ہے کہ کوئی 75% گناہ معاشرے کے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہماری اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام ام حبیبہ ہے۔ میرا حاجی صاحب سے یہ سوال ہے کہ پہلے زمانوں میں نیک بننا آسان تھا، مگر اب فطروں کے زمانوں میں خواتین نیک کیسے بنے؟ نیک بننا پہلے آسان تھا، آسان بھی تھا، مشکل بھی تھا، اب بھی مشکل بھی آسان بھی ہے۔ اور نفس و شیطان تو شروع سے ہی ساتھ ہیں جی، اور ہمارے امتحان کے لیے ہم پر مقرر ہے۔ پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں ہے، نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے، یوں بھی کہا جاتا ہے۔ اور میرا رب جس کے لیے آسان کر دے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ
جو نیکی کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے. قرآن کریم میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو وہ ہمت کریں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. تو مدنی چینل، دینی مطالعہ، 8 دینی کام، اسلامی بہنوں کے جو دعوت اسلامی میں ہیں، نیک اسلامی بہنیں، پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں، ان کی صحبت میں رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے اللہ کی رحمت سے. اور جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں، شوہر کو بھی اس کی بہت اچھے انداز سے دعوت دیں اور کہیں، روزہ خود بھی رکھیں، خود بھی کہیں. اچھا آپ بال بچے والیاں ہیں تو یہ آپ جب کریں گی آپ کا عمل دیکھ کر بچے اس کی طرف آئیں گے. اچھا اللہ پاک رحمت فرمائے، بری عادتوں سے بچیں، دینی مطالعہ کرتے رہیں، اس کے بھی انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ پروگرام میں سوال کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما رہے 0316 888 2625. آئیے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. قرآن کریم میرے رب کا کلام، سبحان اللہ. اور جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے ایسے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک پڑھنا نصیب فرمائے اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی. اچھا پڑھنا، پھر اس کے اندر غور کرنا، معنی پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، فکر آخرت پیدا ہوگی، جنت کی طلب پیدا ہوگی، جہنم کا خوف نصیب ہوگا، اچھی عادتیں سیکھنا نصیب ہوں گی. پھر پچھلی امتیں، ان کے واقعات، وہ کیوں تباہ کی گئیں، کیوں عذاب دی گئیں، تو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہماری وہ اخلاقی ظاہری باطنی تربیت ہوگی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک آیت تلاوت کر رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ. تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کی سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا. یہ آپ تلاوت کر رہی تھیں اور رو رہی تھیں، اشک باری فرما رہی تھیں. تو آپ کے بھتیجے وہ کہتے ہیں کہ میں بازار سے ہو کر آیا تو میں نے دیکھا کہ اب بھی، پہلے دیکھا کہ آپ یہ تلاوت کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، تو بازار کی طرف گیا، واپس بھی آ گیا، مگر وہ آپ آیت وہی پڑھتی جا رہی تھی اور اشک باری فرما رہی تھی. اللہ اکبر. اللہ پاک نصیب فرمائے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کریم میں دن کے شروع سے سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی. تو اللہ پاک نصیب فرمائے قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں. اور بالخصوص صبح کا وقت عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھیں. تو اول وقت فجر پڑھ کے اب اشراق چاش تک وہ تلاوت کرتی رہیں. اور بہتر یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو جائے تو تلاوت موقوف کر کے ذکر اذکار کریں. اگر کریں تو جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے اس کے بعد اشراق چاش پڑھ لیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 205 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ من القول بالغدو والآصال ولا تکم من الغافلین. اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے، کچھ کم آواز میں، صبح و شام، اور غافلوں میں نہ ہونا. سبحان اللہ. وہ نماز فجر کے بعد وہ لوگ سو جاتے ہیں. وہ فجر کے بعد بڑا برکت والا وقت ہے، تلاوت کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے شام تک اسے آسانی عطا کر دی جائے گی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کی اسے صبح تک آسانی عطا کر دی جائے گی.
इसी तरह एक रिवायत में जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहे और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। अगर उस दिन मरे तो शहीद होगा, शाम को पढ़े तो सुबह तक भी यही फजीलत है। तो दिन का आगाज नमाज और तिलावत से हो तो क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, नेक खवातीन प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं अमूर खानादारी। ये नेक खवातीन, ये नेक खवातीन। शीशों की सफाई और एहतियात। घरों में शीशा वगैरह होता ही है, खिड़कियां, विंडोज और दरवाजे भी होते हैं, दीवारें भी होती हैं, फिर टेबल भी होते हैं। फर्नीचर की और चीज़ों में भी शीशा इस्तेमाल होता है। किसी भी जगह की सफाई करने से पहले उस चीज़ पर पड़ी मिट्टी को साफ करना ज़रूरी है। तो शीशों पर जो मिट्टी, गर्द गुबार है, उससे एक खुश्क कपड़े से जो कि नरम हो साफ करें। फिर लॉन या मलमल के गीले कपड़े के साथ हल्के हाथ से शीशे को साफ करें, सफाई अच्छी हो जाएगी। बशर्त ये कि कपड़ा पहले से साफ हो, गंदे कपड़े से ना सफाई हो रही हो, वरना तो उसके धब्बे पड़ जाएंगे। चमकदार शीशे की खिड़कियां घर की खूबसूरती को नुमाया करती हैं। पानी में चंद कतरे लीमू का अर्क डालकर उससे शीशे को साफ करें, शीशा चमक जाएगा। शीशे पर लगे हुए दाग और धब्बे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा पानी में 1 चम्मच हल करके शीशों को साफ करें, चमक आएगी, दाग धब्बे जो हैं आसानी से साफ हो जाएंगे और शीशे बिल्कुल नए नजर आएंगे। शैम्पू के चंद कतरे शीशों पर लगाकर उसे पानी वाले कपड़े से फैला दिया जाए, बाद में खुश्क मलमल के कपड़े से साफ कर दिया जाए तो शीशे की चमक बहाल हो जाएगी। स्प्रे बोतल में आधा कप पानी, आधा कप सिरका और 1 चम्मच कल्फ के पाउडर का शामिल करें। इसे शीशे पर स्प्रे करें। फ्लालैन यानी सूती कपड़े के मदद से हल्के हाथ से एक कोने से दूसरे कोने तक साफ करें। यह अमल जारी रखें पूरा शीशा जब तक साफ ना हो जाए। इस तरीके कार से शीशा बहुत अच्छी तरह साफ होगा, निशानात भी नहीं पड़ेंगे। निशानात पड़ने से कैसे बचें? अगर शीशे पर निशान पड़ जाए तो खूबसूरती और चमक जाती रहती है। तो शीशे की सतह को घसीटना नहीं चाहिए, लकीरें ना बने और धुंधलापन पैदा ना हो। इसके लिए शीशे की सतह पर एक नर्म मेज पोश बिछा लें। शीशे पर जो भी रखें उसके नीचे मैट का पीस या कोई नरम कपड़ा जिससे शीशे की सतह खराब ना हो वो रखें। शीशों को निशानत पड़ने से बचाने के लिए माइक्रोफाइबर कपड़ा। शीशा एक नाजुक चीज है, साफ करते हुए एहतियात करें। कोई दरार या टूटा हुआ है तो फिर एहतियात करें, वरना हाथ पर वो जख्म आ सकता है। बसा को शीशे की फिटिंग सही नहीं होती तो सफाई के दौरान शीशा निकल कर गिर कर टूट सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है, उससे भी एहतियात करनी चाहिए। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमने प्रोग्राम में नेक ख़वातीन की आजिज़ी के बारे में जाना। हमने नेक ख़वातीन की कुरान पाक से मोहब्बत, बार बार उसकी तिलावत करना, उनकी आहोजारी के बारे में जाना। अल्लाह पाक हमारी इस्लामी बहनों को नेक ख़वातीन की सीरत पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिल नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खवातीन, ये नेक खवातीन।